스페이드와 다이아몬드, 하트, 클로버. 네 가지 무늬와 숫자가 적힌 이 카드를 영어로는 트럼프라고 부른다. 미국의 대통령 이름과 같다. 트럼프 대통령은 스스로를 게임의 고수라고 말한다. Everybody plays games. You know that. You know that better than anybody. 북미 정상회담을 앞두고 트럼프 대통령은 아슬아슬한 게임을 벌이고 있다. 먼저 이란과의 핵협정 폐기 카드로 북한을 압박했다. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. 북한 김정은 국무위원장과의 정상회담도 일방적으로 취소하면서 판을 뒤집는 강수를 두었다. Based on the recent statement of North Korea, I've decided to terminate the planned summit in Singapore on June 12th. 그리고 하루 만에 다시 정상회담 재추진 카드를 꺼내들었다. A lot of people are working on it. It's moving along very nicely. So we're looking at June 12th in Singapore. That hasn't changed. 북한과 핵 폐기 협상에서 주도권을 잡기 위해 트럼프 대통령은 또 어떤 카드를 준비하고 있을까? 북미 정상회담이 일주일 앞으로 다가오면서 전 세계가 트럼프 대통령의 핵 카드를 주목하고 있다. 북미 정상회담이 롤러코스터를 타고 있을 무렵 북한의 엘리트들은 어떤 생각을 하고 있었을까? 취재진은 한 북한 엘리트의 목소리를 들을 수 있었다. 스위스가 생활했죠. 젊었을 때 스위스를 유학하면서 그런 걸 내가 알고 있는데 진짜로 잘 됐으면 좀 얼마나 더 김정은 위원장이 해외 유학파라 개방을 잘 할 수 있을 것이라는 기대감이다. 북한에선 극비에 붙여진 김정은 위원장의 어린 시절 행적까지 훤히 꿰고 있다. 어렵사리 평양에서부터 평양냉면을 가져왔습니다. 가져왔는데 김정은 위원장의 냉면 발언은 북한에서도 단연 화제거리다. 마음으로 평양냉면 이게 멀리 온 냉면 뭐 가져왔어? 멀리서 가져온 냉면 멀리서 가져왔다고 안 되겠구나. 말이 커요. 멀지 않지. 지금 멀지 않지. 문재인 대통령에 대한 기대도 높은 편이다. 김대중하고 노무현이가 제목을 두 대를 거쳐서 만들어가지고 이명박이 올라와가지고 그리 만들어가지고 문재인하고 노무현이가 같은 상태잖아요. 같은 그 뭐야 변호사 출신. 트럼프 대통령 얘기를 꺼내자 태도가 돌변한다. 최근에 트럼프가 또 헛소리를 제쳐가지고 두 형제가 지금 비행 잘 되는데 중간에서 실수를 써가지고 트럼프가 그러니 목적은 중국 경제하는 최고 목적이다. 그리고 돈벌이라고 도와주는 거는 우리가 두 번째 시험을 채우고 저는 그 헛소리를 채가지고 손이 들려서 진짜 열받았다. 최근의 행보에 대해선 그건까지 서슴지 않았다. 근데 조국에는 정신병자, 포드, 이치광이 말 자꾸 바꾸니까 전문가가 못 버티겠다. 며칠 지나고 나오면 또 이렇게 돌아오고 저 사람 줄 때가 저 사람
사람 말에 그리 열받으면 안 돼요. 속으로 넘어가지 말아야 돼요. 계속 치게 김 선생의 말처럼 트럼프 대통령은 정말로 이상하기만 한 인물일까? 트럼프 대통령의 행동은 확실히 이상해 보인다. 악수를 하며 손을 꽉 잡고 잡아당기고 심지어 상대를 이리저리 흔들어대기까지 한다. 유별난 트럼프의 악수가 소문이 나자 미리 방어에 나서는 정상들도 있었다. 마크롱 프랑스 대통령과의 힘겨루기는 무려 29초 동안 계속됐다. 가장 악명 높은 악수는 아베 일본 총리를 만났을 때였다. 손을 꽉 잡아쥐고 18초 동안이나 놓아주지 않았다. Thank you, everybody. Strong hand. 이렇게 기이한 트럼프의 행동은 코미디의 단골 소재다. Start the car! But just watch his expression at the end. I feel you. We'll vote on or before. 어떤 코미디언은 트럼프를 히틀러에 비유한다. Well, I had one of Hitler's speeches translated into English, and I think this tells us a lot about where Donald Trump is getting his ideas. Look at this Hitler speech, and we've translated it for you. Thank you. Thank you. We're going to make Germany great again. That I can tell you. Believe me. 트럼프의 기이한 행동이 상대를 제압하기 위한 독재자들의 행동과 같다는 시각이다. 정말 그럴까? 미국 로스앤젤레스. 보디랭귀지 전문가에게 트럼프의 기이한 악수를 분석해달라고 부탁했다. President Trump is very suitable for analysis in terms of body language. And he's very demonstrative in his body language. So what he feels, he shows in his emotion, in his arms, in his facial gestures. So there's no hiding. He does what he says. What he feels, he expresses in his body language. So Trump expresses his anger in his hands, in his body language, and you can see this. Right here, he crosses his arms. It shows that he's unhappy. He's protective of himself. 트럼프의 악수는 상대를 제압하기 위한 것일까? 그렇게 단순하지만은 않다. When you place your hand over someone else's hand, it's a really intense sign of affection that you really like the person. Because what you're doing is you're cupping them. 애정을 표현하는 동시에 주인공은 자신이라는 뜻도 담겨 있다. So Donald Trump, you can see here, he pulls people in towards him. And when he does that, it means that he likes them. But it also means that he is in control. And he's a very much control type of person. 아베 총리는 트럼프 대통령 앞에서 자세를 낮춘다. Whereas Abe is a lot, he's still very reserved. And again, look at his hand. It's kind of got a fist-like position. He's very cautious. 트럼프 입장에서 아베는 굳이 제압할 필요성을 느끼지 않는 상대라는 것이다. He is very narcissistic. He likes himself a little bit too much, but he's no Hitler. Trump
is the kind of guy that likes to be in control. He's been in control of his business. He's been in control of a lot of things all over time. Throughout the years, he's been in control of many things. So he's very comfortable being in control. It's not about supremacy. And there's a big difference. He doesn't think he's supreme. He just feels that he needs to be in control when he communicates with people, when he negotiates with people. Now come together, work together to deal with. 정말로 강력한 라이벌을 만났을 때 트럼프는 전혀 다르게 행동한다. 사사건건 충돌했던 정치적 앙수 오바마를 만난 트럼프. 행동도 말도 극도로 신중해진다. And look at the shoulder of Trump. It's up, the cold shoulder. But look at, he tightens his lips, and there's a lot of tension here, and that's not a good sign. 영화에 나오는 독재자들의 행동과 거리가 있다. 트럼프 대통령이 싱가포르 회담을 취소한다고 통보한 서한도 이런 각도에서 봐야 한다고 조언한다. I think he tried to bring Kim to reality, not necessarily to his knees, but to reality. That if you're going to negotiate on the world stage, you better be fair and you better be respectful like everybody else. So he was setting the limits. Based on the recent statement of North Korea, I've decided to terminate the planned summit in Singapore on June 12th. 북한이 회담 준비에 응답하지 않은 채 펜스 부통령 비난에 나서자 용납할 수 없다는 뜻을 분명히 한 것이다. Trump was saying, I'm in charge here, and I'm not going to let you take charge, and I'm not going to let you do things that are inappropriate and that don't seem right. He wanted to let Kim know that he was in charge, and he was very strong. 이런 협상술은 트럼프가 젊은 시절부터 줄곧 해오던 방식이다. 트럼프의 카지노 문제를 파헤치러 온 CNN 기자 앞에서 43살의 트럼프는 날을 세운다. When people say something false, I attack those people. 자신만 공격당하는 것은 불공정하다는 듯 도리어 언론을 공격한다. I thought your demeanor was inaccurate. I thought that questions that you were posing to people in my organization were inaccurate and false and unfair. 트럼프의 반격에도 기자는 흔들리지 않고 민감한 질문을 던진다. Let's talk about what we talked about yesterday. Those in the financial community I'm talking about, and we talked about this on the phone, who have said, and this is them saying it, not me. This is them? What do you mean by them? This is one or two people, and what about the positive people? 5 or 6, but the ones who said negative things, and here we are. Well, we've got to talk about that. Back to the negative. Back to the negative. Back to the. You know what? Do this interview with somebody else. Well, we talked about this yesterday on the phone. This is exactly what we talked about. Do the interview with somebody else. Really. Yeah, you don't need this. Do it with somebody else. Have a good time. Because frankly, you're a very negative guy, and I think it's very unfair for you. Good luck. Sorry you feel that way. 인터뷰 도중에 자리를 박차고 나가버린다. 통제권이 상대에게 있을 때에는 판을 엎어버리는 것이다. 비상식적인 행보였지만 이상하게도 트럼프에게는 실패한 경우보다는 성공한 경우가 많았다. 지난 2011년에는 트위터에 이런 말을 남겼다. 언제 협상 테이블을 박차고 나올지를 알아야 한다. 그것이 협상의 기술이라는 것이다. 협상의 기술은 트럼프의 책 제목이기도 하다. 여기에도 비슷한 구절들이 나온다. 때로는 유일한 선택이 정면 대결뿐일 때가 있다. 최악의 협상술은
거래를 성사시키려고 안달난 사람처럼 보이는 것이다. 매우 위험한 방식이지만 트럼프는 기꺼이 위험을 감수한다. Whether the deal gets made or not, who knows? It's a deal. Who knows? You never know about deals. You go into deals that are 100% certain it doesn't happen. You go into deals that have no chance and it happens, and sometimes happens easily. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. 취임 초기만 해도 트럼프 대통령은 외교안보의 비전문가라 외교안보팀의 의견을 따를 것이라는 예상이 지배적이었다. 그러나 이 모든 예상들은 보기 좋게 빗나갔다. 많은 사람들이 트럼프가 가지고 있는 얕은 지식과 또는 경험 때문에 기성질서가 트럼프를 완전히 제압할 것이라고 봤지만 지금 1년 반 정도를 보면 오히려 트럼프는 자기가 의지로 기성질서를 사실 제압하고 사실상 북한 문제를 주도적으로 해결하고 있는 모습을 보이는 것 같습니다. 트럼프는 외교안보팀에 끌려가기는커녕 자신의 통제권을 침해하는 강요와 참모들을 가차없이 해고했다. 실세 비서실장의 갑작스러운 경질에 이어서 미국 외교의 수장이었던 틸러슨 전 국무장관마저 트위터를 보고 자신의 경질 사실을 알게 됐을 정도다. I received a call today from the President of the United States at a little after noontime from Air Force One to ensure we have clarity as to the days ahead. 북한에 대해 강경 발언을 쏟아냈던 볼튼 국가안보 보좌관을 옆에 세워놓고 공개적으로 비판하기도 한다. 외교안보팀의 강경파들은 트럼프가 사용하는 카드에 불과하다는 분석이 나온 것도 이 때문이다. 이 사람들은 일종의 트럼프의 아바타 같은 사람들이다. 강경파이긴 하지만 오히려 트럼프의 지시대로 움직일 경향이 매우 강하다라는 점에서 오히려 트럼프는 자기의 협상력을 강화하기 위해서 오히려 포진시킨 그러한 인사라고 생각이 듭니다. 시간이 지나면서 그 이유가 점점 분명해졌다. 트럼프 자신이 바로 최고의 협상가라고 생각하기 때문이다. I've made a lot of deals. I know deals, I think, better than anybody knows deals. You never really know. And that's why I said here. 예측 불허의 트럼프 스타일. 활용하기에 따라서는 오히려 좋은 기회가 될 수도 있다는 전망도 조심스럽게 나오고 있다. 강경파들이 포진한 미국 외교안보팀이 주도권을 갖는 것보다 사업가 출신인 트럼프 대통령이 주도권을 쥐는 게 나을 수도 있다는 것이다. You know, there's a chance that it'll work out. There's a chance, it's a very substantial chance that it won't work out. I don't want to waste a lot of time, and I'm sure he doesn't want to waste a lot of time. 사실상 미국 내부에서는 이번이 성공하지 못할 거라는 회의론이 굉장히 크고요. 그 대북 전문가 30명에 물었을 때 30명 다 이거 실패할 것이라고 얘기하는 상황이니까 그래서 어떤 의미에서 지금은 트럼프가 자신의 의지대로 사실 이런 반대나 회의론을 불식시키기 위해서 굉장한 의지를 가지고 지금 성공을 향해서 가고 있는 국면이라고 묘사할 수 있을 것 같습니다. 북미 두 정상의 협상이 교착 상태에 빠졌을 때 우리 정부의 역할이 중요하다고 전문가들은 강조한다. 그 김정은 리더십과 트럼프 리더십은 스트롱맨의 리더십을 갖고 있는데 그러다 보니까 이 자존심 싸움을 하게 되거든요. 지금 계속 공을 이쪽 코트에서 저쪽 코트로 오는 일종의 테니스 경기라면 지난번에 이제 사실 문제가 생겼을 때 그 공이 네트에 꽂혀버렸다. 근데 김정은과 트럼프는 자존심 때문에 그 네트에 꽂힌 공을 아무도 가지러 가지 않는다. 그런데 문재인 대통령은 이 경기가 계속돼야 되기 때문에 기꺼이 그 네트에 꽂힌 그 볼을 빼서 다시 경기를 하게 만든다. 저는 이렇게 생각합니다.
만만치 않은 맞상대. 트럼프 대통령을 상대하는 북한 김정은 위원장. 김정은 위원장은 미국과의 핵 협상을 앞두고 풍계리 핵실험장을 폭파했다. 해당 성원들이 철수하는 데 따라 핵시험장 주변을 완전 폐쇄하게 된다. 북한은 앞서 우리나라 언론을 포함해 5개 나라의 기자단을 초청한다고 밝혔지만 이후 우리 측 기자단 8명의 명단 접수를 거부하며 애를 먹이기도 했다. 뒤늦게 외신 기자단과 합류한 우리 측 기자단은 저녁이 다 돼 원산역에서 특별 전용 열차를 타고 풍계리로 떠났다. 원산과 풍계리까지는 철도와 도로를 통하면 437km. 도로 사정이 좋지 않아 이동 시간만 18시간이 걸렸다. 취재진에게는 침대 4개가 놓인 열차칸이 배정됐다. 바깥 풍경을 볼 수 없도록 창문에는 커튼이 쳐져 있었다. 기자들에게는 커튼을 걷지 말라는 지시가 내려졌다. 군사시설 노출을 우려한 조치였다. 제동역에 도착해 다시 버스와 도보로 몇 시간을 들어가니 마침내 풍계리 핵실험장이 그 모습을 드러냈다. (2200m) 넘는 만탑산 기슭에 자리한 풍계리 핵실험장에는 모두 4개의 지하갱도가 있다. 2개는 과거에 이미 핵실험이 진행됐던 곳이고 나머지 2개는 사용되지 않은 갱도다. 다른 2개의 갱도는 풍계리 핵실험장은 만탑산 지형을 이용해 수직으로 파지 않고 수평으로 파고 들어간 구조다. 달팽이관 모양의 갱도가 길게 이어지고 갱도 중간중간에는 방사능 유출과 폭발 충격을 차단하는 두꺼운 문이 있다. 4개의 지하 갱도 가운데 이미 6번의 핵실험으로 이미 못쓰게 된 1번 갱도를 제외하고 나머지 갱도 3개가 폭파됐다. 갱도의 벽에 여러 개의 구멍을 뚫고 100kg 이상의 폭격을 설치한 뒤 동시에 폭파시켰을 것으로 예상된다. 하지만 검증 작업을 맡을 전문가들이 초청되지 않았기 때문에 논란은 계속됐다. 어엿한 핵 보유국 사실상 반열에 올랐기 때문에 이제는 더 이상 핵시설은 필요 없다. 시험장 필요 없다. 폐기하겠다. 그런 뜻으로도 봐야 됩니다. 싱가포르 회담에 앞서 북한이 취한 비핵화의 첫 조치. 하지만 미국은 이보다 더 강한 핵 폐기 방식인 CBID를 원하고 있다. 만일 북미 핵 협상이 실패한다면 한반도에는 어떤 사태가 벌어질까? 이란에서 그 실마리를 찾을 수 있다. 이란의 수도 테헤란 북쪽에 있는 토철산. 토철산에 오르면 1200만 명의 인구가 모여 사는 테헤란 시내가 한눈에 펼쳐진다. 시내 곳곳에서 반미 구호가 적힌 포스터들을 쉽게 볼 수 있었다.
ایران خیلی کشور خودمختاریه. این یعنی از ابتدا بوده و هست. تاریخ ایران اینو میگه. و اینکه آمریکایی‌ها دوست ندارن اینو ببینن. و آمریکا کلاً قصدش خود کردن ایرانه به نظر من. 이란 내 반미 정서는 그 역사의 골이 깊다. 테헤란 중심부에 위치한 전 미국 대사관. 이곳은 이란과 미국의 역사에서 중요한 현장이다. 이란 내 반미 여론이 격하게 달아오르던 1979년 11월. 이란의 강경파 대학생 시위대가 이곳에서 미국 외교관과 직원 50여 명을 444일 동안 인질로 잡고 농성을 벌였다. 이 사건으로 미국과 이란의 국교는 단절됐다. 현재 이 건물은 미국에 대한 이란의 승리를 상징하는 기념관으로 활용되고 있다. 대사관 건물 외벽엔 여전히 자유의 여신상이 테러리스트로 묘사돼 있었다. تمام خبرهایی که از ایران به آمریکا میره از اینجا میره اینجا رو بستن و یک موزه کردن واسه مملکت جمهوری اسلامی ایران. 이란과 미국의 대립은 이란의 핵 개발 문제로 정점으로 치달았다. 2006년 4월 급기야 이란은 핵 보유국임을 공식 선언했다. 이후 이란은 국제사회로부터 강력한 금융 제재를 받게 된다. 이런 가운데 발생한 2012년 이란 핵 과학자 사망 사건은 미국과 이란의 관계를 파국으로 몰고 갔다. 이란 정부는 자국의 핵 개발을 반대한 미국과 이스라엘이 핵 개발학자의 암살을 주도했다고 주장했고 미국은 강력히 부인했다. I want to categorically deny any United States involvement in any kind of act of violence inside Iran. 테헤란 북쪽에 위치한 샤이드 베헤시티 대학교. 핵물리학으로 유명한 이 대학교 바로 앞에는 이란 정부가 세운 거대한 조형물이 있다. 바로 의문의 죽음을 당한 핵물리학자 무스타파 아마데 로시안을 기리기 위한 추모탑이다. 조형물 가운데 있는 것은 핵을 상징한다. 이란 정부는 이 조형물을 통해 자신들은 평화적으로 핵을 연구하는데 미국이 이를 왜곡하고 있다고 주장했다. 이 사건으로 일촉즉발의 상황까지 치달았던 미국과 이란의 갈등은 2013년 중도 개혁파 하산 루하니 정권이 들어서면서 이전과는 다른 국면을 맞이했다. اگر روزی اونها بخواهند مسیر دیگری انتخاب کنند راه انتخاب پیش ملت ما همواره باز خواهد بود. 루하니 정권은 핵 폐기를 위한 협상에 나섰고 2015년 7월 미국을 비롯한 5개국과 핵 폐기 협정을 맺는다. 협정서엔 우라늄 농축을 제한하고 기존 농축 시설과 중수로 용도를 변경하는 등 핵 활동을 제한하는 내용을 담았다. The United States and the world will be more secure. As I've said many times, the nuclear deal was never intended to resolve all of our differences with Iran, but still, engaging directly with the Iranian government on a sustained basis for the first time in decades has created a unique opportunity. 실제로 이란은 핵협정을 어떻게 이행해왔을까? 이란의 핵시설이 있었던 지역으로 찾아갔다.
이란의 수도 테헤란을 벗어나 고속도로를 달리면 끝없는 사막이 펼쳐진다. 저 어디 있는 거 아닌가? 남쪽으로 4시간 정도를 더 가면 산악 지형이 이어진다. اما اگر چون بینمون یک کوهه یعنی تو اتوبان که میریم نفس پیدا نیست. 드디어 나탄즈 지역이다. 이 높고 황량한 산 속에 이란의 핵시설이 자리 잡고 있다. 이란의 대표적인 핵농축시설. 핵연료 농축 공장이 지상과 지하 두 곳에 분산돼 있다. IAEA는 2015년 7월부터 3개월마다 이란의 이행 실태를 확인해 보고서로 내고 있다. IAEA는 11차례 낸 분기 보고서에서 모두 이란의 핵 합의 준수를 확인했다. ما از ابتدای هم تمامی تعهداتی رو که در برجام پذیرفته بودیم رو با دقت تمام و با جدیت اجرا کردیم و این رو سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بارها در گزارشات خودش تایید کرد که ایران تعهدات خودش رو دقیقاً و به صورت کامل اجرا کرده. در 11 گزارش دبیر این سازمان این که ایران متعهد بوده به اجرای تعهدات خودش رو مورد تأکید و تایید قرار داد. IAEA는 이란의 중수 보유량도 저농축 우라늄 보유량도 한계를 넘지 않았다고 밝혔다. غنیسازی 20%مون را کاهش دادیم به 3.67%. موضوع بعدی تعداد سانتریفیوژ هامون را به شدت کاهش دادیم و برخی از سایت هامون مثل فوردو را اصلا پژوهشیش کردیم و کار غنیسازی به اون نحو دیگه انجام ندادیم. در بحث راکتور عراق خودتون میدونید که ما بتون ریختیم داخلش. 그러나 트럼프 대통령은 이란의 핵 합의 준수에도 불구하고 이란의 핵협정 탈퇴라는 초강수 카드를 꺼내들었다. We cannot abide by an agreement if it provides cover for the eventual construction of a nuclear program. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. 느닷없는 트럼프 대통령의 핵협정 파기에 이란은 강력히 반발했다. متاسفانه امریکا با خروج یک جانبه خودش در واقع یک تعهد بین المللی رو که مورد تایید سازمان ملل بود رو نادیده گرفت. این اقدام به نظر من یک نقطه عطفی هست در اینکه بخشی از جهان، مردم جهان تصور بکنن که امریکا نمیتواند به تعهدات بین المللی خودش متعهد بماند و غیر قابل اعتماد است. 미국은 이란에 대한 경제 제재를 부활시키겠다고 공언했다. 트럼프의 핵협정 파기는 다분히 오바마에 대한 경쟁의식이 작용했다는 평가다. 오바마 정부 때 했던 일들을 사실상 뒤집는 굉장히 경쟁심을 가지고 있거든요. 그래서 ABO라 그래가지고 anything but 오바마. 그래서 오바마가 했던 것은 다 뒤집는다. 그런 점에서 오바마가 해놓은 많은 것들을 깨었고 이란의 민심을 알아보기 위해 찾은 그랜드 바자르 시장.
그랜드 바자르 시장은 테헤란 남부에 위치한 중동 지역에서 가장 큰 재래시장이다. 우리나라로 치면 남대문 시장 같은 곳. 테헤란 서민들의 삶이 고스란히 녹아있다. 겉보기에는 여느 때와 다름없지만 최근 들어 상인들은 걱정이 많다. 미국의 핵협정 파기 이후 물가가 오르면서 불안해지고 있는 상황이다. شرایط بازار الان یه مقدار نسبت به 2-3 ماه پیش خیلی فرق کرده. تقریبا 10 الی 20% جنسامون بالا رفت. من خودم بازاری هستم. تو بازار مغازه دارم بستم. به خاطر اون که کار ببینیم چی میشه. الان خیلی کم رکودیم. 이미 30여 년에 걸친 경제 제재를 버텨온 경험이 있기 때문에 앞으로 미국에 맞서 잘 대처해 나가리라 기대하지만 마음 한켠에는 불안한 마음을 감출 수 없다. خب تأثیر که بدون تأثیر نیست. تأثیر میذاره. خب معلومه هرچی خب مثلا تحریم بیشتر شه شرکت‌ها کمتر میان اگه بخوام با کشورهای دیگه معامله بشه. خب نگران که نمیشه نبود. هستیم خب اگه تحریم نباشیم بهتره. خب این خیلی بهتره. خب همین تحریم خب مثلا پول جابجا کردن پول تو دنیا سخت میشه به ایران. 이란의 중산층 소비자가 찾는 테헤란 시내의 유명 백화점 상황도 마찬가지. 비교적 여유가 있는 테헤란의 중산층들도 미국의 경제 제재 소식이 반갑지 않다. ارزون فعلا نمیشه خرید. همه چیز تقریبا گرون. حالا چه اینجا چه بیرون فرق نداره. همه جنس‌ها گرون شده. هم جنس‌های خوراکی، پوش، هر جنسی رو که شما فکر بکنین تغییر قیمت داشته. این مسائل سیاسی قطعاً توی این روند قیمتی تاثیر رو گذاشته. یعنی دقیقاً این هستش دیگه. 트럼프의 핵 합의 탈퇴 이후 시장이나 백화점보다 더 팽팽한 긴장감이 도는 곳은 테헤란의 도시 한가운데에 있는 페르도시 거리다. 이곳에는 200개 정도의 환전소가 있다. 이란 정부는 최근 외환 거래를 금지했다. 달러 등 모든 외환 거래는 국영은행을 통해서만 거래하도록 하면서 지금 이곳은 개점 휴업 상태다. 미국의 경제 압박이 시작되면서 시중의 달러 유통을 막고 대신 국가가 달러를 집중적으로 매입하고 있는 것이다. 환전소들은 대부분 문을 닫았고 그나마 문을 연 곳도 외환거래 안함이라는 문구가 붙어있다. 경제의 혈액이나 다름없는 달러가 말라버린 것이다. نه بانک نه ببین اگر بخوای که بانکی چنج کنیم 4200 ولی اگر بخوای بازار آزاد بفروشی مثلا تا 6 تومن 7 تومن هم میتونه بدی به نفع شماست. 실제로 트럼프의 핵합의 탈퇴 이후 이란에서 달러 시세는 2달 사이 2배 가까이 올랐다. 환율이 불안해지면서 모든 경제에 여파를 미치고 있는 것이다. 외국과의 송금 라인이 차단되면서 민간 기업들은 수출입 업무가 마비된 상태다. تلاشی که میکنه که مجدداً تحریم ها رو علیه ایران اعمال بکنه به نظرم این هم باز یک خطای دیگری است که نهایتاً بعداً خیلی نمیتواند در واقع اراده یک ملت و دولت رو در واقع با
میزانی از تحریم ها تغییر بدهد. 테헤란 중심가에 있는 국립 테헤란 대학교. 이슬람의 안식일인 금요일에 열리는 기도회에 2만 명의 테헤란 시민들이 몰려들었다. 행사장 바깥에까지 2만 명의 시민들이 흐트러짐 없이 줄을 맞춰 사원 바닥에 엎드려 기도하는 모습은 일대 장관을 연출한다. 이날은 특별히 종교 지도자 아야톨라 아부토라비가 참석했다. 이란은 신정국가로 금요 예배는 정치 집회 성격이 크다. 미국의 핵 폐기 협정 탈퇴 소식이 단연 이란 내 가장 뜨거운 정치적 이슈였다. توافق آمریکا با ایران که مسلماً که از طرف خود آمریکا با شکست مواجه شد خودش رو معرفی کرد و نشان داد که چقدر بی اعتماد باید مردم بهش باشن و چقدر اون قابل اعتماد نیست. 설교 중간중간 시민들은 누군가의 선창을 따라 반미 구호를 외친다. 세 시간에 걸친 집회를 마친 사람들이 테헤란 대학교 앞 도로로 쏟아져 나왔다. 시민들은 반미 구호가 적힌 피켓을 들고 구호를 외치며 미국의 핵협정 파기에 저항하는 시위를 이어간다. بسم الله الرحمن الرحیم. ما به خاطر اینکه آمریکا ناقض حقوق بشر بوده و حتی ناقض برجام بوده و باعث شده که در تمام کشورهای دنیا علاوه خصوص کشورهای اسلامی 우리에겐 결코 다른 나라 이야기만은 아니다. 이란 외교부에 미국과 북한의 핵 협상을 어떻게 전망하는지를 물었다. فکر می‌کنیم با توجه به اهمیت شبه قاره کره، شبه جزیره کره و تنش‌هایی که وجود داشت، فکر می‌کنم هر گونه اقدام و عملی که بتواند تضمین کننده ثبات بیشتر و امنیت بیشتر و آرامش مردم در این منطقه و بعداً در سایر نقاط جهان باشه اقدام مثبتی خواهد بود و میتواند مورد استقبال قرار بگیره. منتها ما یک نگرانی داریم، یک نگرانی از بدعهدی‌های امریکا داریم که در مورد برجام هم شاهد اون هستیم. 이란 정부는 북미 핵 협상에서 어떤 결과가 도출되더라도 이후 약속이 제대로 지켜질지 걱정하고 있었다. 핵 폐기와 보상을 단계적으로 끊어서 진행하는 이란 방식과는 달리 또 다른 비핵화 방식을 선택했던 나라가 바로 리비아다. 리비아의 비핵화 과정은 어땠을까? In Syria and in Iran and over in Asia to the North Koreans, what should they learn? أنا من رأيي أن يحذو حذو ليبيا. 2003년 12월 대량 살상무기 개발을 포기한 리비아의 국가원수 무아마르 카다피가 기자 앞에서 한 말이었다. 29세의 나이로 리비아 최고 지도자 자리에 오른 그는 집권 초기부터 반미 정책을 펴며 핵무기 개발 의지를 피력했다. 1975년 소련의 강권으로 핵 확산 금지 조약을 비준한 뒤에도 언론을 통해 핵무기를 갖겠다고 밝히기도 했다. 실제로 카다피는
파키스탄의 기술 지원을 받아 핵무기 개발을 시도했다. 하지만 미국과 유엔의 제재가 오래도록 이어지면서 리비아는 결국 자발적으로 핵 필기를 선언했다. وأن حتى هذه المعدات نحن نريد الشركات الأمريكية والبريطانية أن تتعاون معنا لاستخدامها. 리비아는 2003년 3월부터 9월까지 미국과 비밀리에 협상을 진행했고 10차례의 핵 사찰을 받았다. 그리고 2년에 걸쳐서 핵무기 연구 자료와 관련 시설, 장비 등을 모두 미국에 넘겼다. 보상은 검증과 폐기가 모두 끝난 뒤인 2006년에 이루어졌다. 미국은 리비아를 테러 지원국 명단에서 삭제하고 경제 제재를 해제하면서 국교 정상화에 이르렀다. 하지만 핵 포기 후 카다피 운명의 결말은 비극이었다. 2010년 튀니지에서 제스민 혁명이 일어나면서 리비아에서도 민주화 운동의 바람이 불었다. 카다피 독재를 타도하자는 시위대가 거리로 나서면서 리비아에서는 내전이 벌어졌고 2011년 8월 카다피는 시민군에 의해 살해됐다. 리비아를 철권 통치하던 독재자 카다피가 생포되고 사망하는 순간을 촬영한 영상이 전 세계에 공개됐다. 카다피는 피를 흘린 채 리비아 임시정부인 국가과도위원회 군인들에게 붙들려 트럭 쪽으로 끌려갔다. 그를 붙들고 환호하는 군인들 사이에서 망연자실한 표정의 카다피는 당시 다리와 등에 총상을 입은 상태였다. 다음 요란한 총성이 울려 퍼졌다. 사람들은 서로 뒤엉키고 카메라는 심하게 흔들렸다. 이후 화면에서 죽은 것으로 보이는 카다피가 구급차에 실려가면서 그의 42년간의 독재 정치가 끝이 났음을 알려주었다. 카다피의 최후를 지켜본 김정은 위원장이 리비아식 모델보다 이란식 모델을 선호하는 이유는 체제 안전에 대한 불안감 때문이라는 분석도 나오고 있다. 리비아의 경우에 수교했는데도 결국 군사적으로 당했단 말이에요. 그러니까 군사적으로 치지 않겠다는 내용이 확실히 들어가야 되고, 북한에서는 군사적 적대 행위를 하지 않겠다는 약속이 분명히 들어간 체제 보장을 해달라. 그거 지금 밀고 당기고 있을 거예요, 아마. 실제로 지난달 16일 김계관 북한 외무성 제1부상은 조선중앙통신을 통해 이 같은 내용의 담화를 발표하기도 했다. 리비아나 이라크 군명을 존엄 높은 우리 국가에 강요하려는 심히 불순한 기도의 발현이다. 북미 회담에 꺼져가는 불씨를 살리기 위해 김정은 위원장을 만나고 온 문재인 대통령도 북미 회담에 앞선 김정은 위원장의 고민을 전했다. 미국에서 적대 관계를 종식하고 체제 안전을 보장하겠다라는 것에 대해서 확실히 신뢰할 수 있는가? 라는 것에 대한 걱정이 있다고 봅니다. 길지 않은 시간 동안 마이크 폼페이오 국무장관의 2차례에 걸친 방북. 트럼프의 돌발적인 회담 취소. 김영철의 친서 답방 등 드라마 같은 극적 반전들이 있었다. 그 물밑에선 남, 북, 미 중간에 숨막히는 첩보전과 밀고 당기기가 거듭됐다. 북미 정상회담을 앞두고 과연 트럼프 대통령이 말하는 트럼프식 해법은 무엇일까?
6월 12일 싱가포르. 그곳에서 내놓을 트럼프 대통령의 진짜 카드에 전 세계의 관심이 집중되고 있다. 최근 협상의 판도를 좌지우지해왔던 주역은 단연 미국 트럼프 대통령이었다. 트럼프 대통령이 내놓을 핵카드는 예측 불허다. 하지만 이 또한 게임의 일부다. 무질서해 보이는 트럼프의 행보 속에서 그 질서를 찾아내 합리적인 협상 결과를 도출해내야 하는 일. 그 여정의 끝에 한반도 평화가 있다.